नमस्ते। तुस दिक्खा दे हो न्यूज़ रूम 24 आवाज ते हूं पवन शर्मा तुंदा अपना शो नवी सरकार ते लोकें दे मुद्दे मुद्दे किश घटा दे थोड़े बड़े दिनों का मैं दिखा कि लोग अपने मुद्दे घट भेजा दे कुछ लोग हैं जेडे भेजते पर बाकी मैं लगा या तुस पूरा प्रोग्राम दिखते नहीं तो शेयर नहीं करते जिन्ना ज्यादा तुम शेयर करगे उन्ना क्राइम पिंड च अगे पुजग तो लोग होर भी मुद्दे भेजगन कि तुंदी शेयरिंग करने का साड़ा काम अगे चलना। अज फिर तुंदे ने अपील है कि प्रोग्राम की पूरा दिखना और कन्नै कन्नै शेयर करना जिन्ना फेसबुक पर शेयर कर गए व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर गए उन्होंने लिंक जोड़ा है वो आम जिन्हें भी लोग हैं तुंदे ग्रां पिंडे तुंदे दोस्त रिश्तेदार सारे तोड़ी पजाओ उदू के मुद्दे भी आन वो भी अस चुकचा तो कोशिश कर चाल करवाने की। असें थोड़े दिन पहले एक मुद्दा चुकया हा कि शनी हिम्मत जिथे एक बड़ा बड़ा होटल है उस होटल के कन्ने एक खंभा लगे दा वो खंभा पूरा रोड दे विच टेढ़ा होई गेदा वो पुराने फोटो भी हैं साढ़े भी तो दिखी लो वो जी भी कोई गड्डी निकले या मोटरसाइकिल निकलता तो 24 घंटे खतरा बने रहा क्योंकि खंबे पर भार बड़ा डूंगे का मीटर शीटर भी टंगे दे स्मार्ट मीटर और जो बाकी जो अगे पिछले दूए डिपार्टमेंट है उस बिजली वाले खंबे उन्हें भी अपना समान टंगे दा तो वो की हो रहा कि वह खंभा पूरा टेढ़ा हो रहा तो दिक्कत यह बनी थी कि बिजली दी तारा बिल्कुल कन्ने जुड़ी दी जो खंभा डिग्गी पवे तो कोई निकलता राहगीर जो मोटरसाइकिल पर कार पर तो बड़ा ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो असें मुद्दा चुकया वो बाद सानू परतिया जो फोटो सानू भेजे दा उन्हें आख्या कि जी तुंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद खंभा सीधा करा उड़िया बिजली वाले तो हूँ वो खंभा पूरा सीधा हो फोटो भी आया तो इं ताइया मैं आखदा कि तुम कुछ भेज गए हो अस चुक गए मुद्दा सरकार तक पजागे तुंदे प्रतिनिधियों को पजागे तो तां जी गल बननी क्योंकि अगर तुम मुद्दे नहीं भेज गए हो तो फिर कियां हल होने। प्रोग्राम तुंदे आस्ते शुरू किया कि ग्रां पिंडे विच दूर दराज दे विच जिथे जिथे तुहाडे कोई अपने पुराने मुद्दे हैं 10 सालों बाद चुनाव होए सरकार जित्ती आई दी है तो तुस भेज गए हो तो अस कोशिश करगे ज्यादा तो ज्यादा तुंदे जियां कल असें खौड़ दे मुद्दे इन्ने लगातार चुका दे मंत्री सतीश होरें भी अस भेजदे ते चौकी चौरा मैरा मंदर उन्हें जनता दरबार लाया तो उत्थे कई मुद्दे डिस्कस होए जिंदा मौके पर उन्हें अधिकारियों की आख्या सतीश होरें भाई इंदा हल करो पहले तो इस करिए मैं चाहना कि तुम ज्यादा को ज्यादा भेजो अस सरकार तक तुंदे मुद्दे पजाचे। खैर ये बाद हूँ चलने कि साढ़े को पहला वीडियो जो जायदा है सुंगल का सुंगल अखनूर का ये 3-4 भाई साहब ने लोग उत्थे जेडे उन्हें मुद्दा चुके दा है कि इत्थे जेड़ा एक हाई स्कूल है उत्थे जेडे हैड मास्टर ने उन्हें इस केड़ी 26 जनवरी पर सवेरे 6-7 बजे का झंडा चाढ़ी उड़िया कोई इन्नी ज्यादा तैयारी नहीं की तो लोगों की बड़ी नाराजगी तो जेडे उत्थे पंचायत के लोग है पंच सरपंच जेडे उन्हें भी विरोध किया और उन्हें सीओ जम्मू की ना वो एक एप्लीकेशन भी भेजी थी शिकायत भी की है स्टाफ के खिलाफ हैड मास्टर के खिलाफ कि इन्हें मतलब कि पिछले 2 साल की 26 जनवरी नहीं मना दे जो फंड्स आते हैं कितने जा दें उत्थे सफेदा हा स्कूल के अंदर जिन्हें कोई 2-2.5 लाख रुपए का बेचा वो बाद 2 बिल्डिंग ही उनका भी कोई पैसा आया लगभग 4 लाख रुपया आया तो गया कुथे वो भी जांच होए और एडा बड़ा दिन होंगे 26 जनवरी का सारे लोग मनाते हैं हर स्कूल के फंक्शन होंगे तो इतने 2 साल का मनोया नहीं जोड़े उत्थे लोग ने वो बेचारे क्या आखा दें उन्हें बकायदा कैमरे पर बोले दा कि असें इनके खिलाफ सीओ की कंप्लेंट भी भेजी है लेकिन अभी तो कोई हल नहीं होगा तो इस वक्त ही थोड़ा जिहा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ध्यान देना चाहिए। पहले सुनो कि ये लोग जोड़े ने ये आखा दे के झंडा चाढ़िया इन्हें 7 बजे वाला पहले ना इन्हें कोई सलामी दी ना इन्हें कहना राष्ट्र गार्ड गाया ये केड़ा टाइम है इनका 7 बजे का पहले झंडा चाढ़ना ओला कोर्स उठे उसी दसिया ने फुल नहीं बरसाए और सलामी नहीं दी है ये पूछा जा तारी उम्र हुई है 75-76 साल अज दिख रहा है जन्म की 26 जनवरी होती है 26 जनवरी असी चिट्ठियां पाते चिट्ठियां मुताबक जोड़े लोग जंदे उत्थे जोड़े भी कट्ठे होंगे कुर्सियां टेबल लाइए उन्हें भालते जागत नजान करते भांगड़े मारते नचते सब के करते गाने बगाने सब के गाते इस बाद इन्हें आख्या कि सवेजे पढ़ाओ स्कूलों उपर पे जाने फिर असें सरपंचे पैंचे आख्या भी सवेजे इनके कोई अलाटमेंट कराओ या कियां भी होंगे इन्हें स्कूलें को पढ़ाई दो इन्हें फिर 2,05,000 के सवेजे नीलाम होए कोई ठेकेदार ने ले फिर इन्हें एक बिल्डिंग भी बेची 60,000 की एक इन्हें बेची 85,000 की
ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਬੌਂਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਰੱਖ ਵੇਚੀਏ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ 2 ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਬਈ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਸ ਜਨਵਰੀ? ਉਹ ਆਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 100 ਦਾ ਥੱਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਪਤਾ ਕੋਈ ਫਰਾਜ ਲਾਉਂਦੇ ਕੀ ਪੜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਦੇ ਵੇਚੇ ਨਾ 2 ਲੱਖ ਤੇ 5,000 ਦੇ 85,000 ਦੇ ਇੱਕ ਵੇਚੇ 15,000 ਦੇ ਇੱਕ ਵੇਚੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਇਹਨੇ 60,000 ਦੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸਵੇਦੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਛੋੜੇ ਇਹਨੇ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹਿਸਾਬ ਲੈਤਾ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸੁੰਗਲ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਜੰਮੂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਪ ਤੋੜੇ ਬੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨ ਵੈਜ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੂਈ ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਸਜਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਆਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਭੇਜੀ ਦੀ ਹੈ ਸੀਓ ਜੰਮੂ ਕੀ ਸਾਹੋਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਾਪੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਓ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪੀਟੀਆਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਬੋਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟੀਮ ਜਾਵੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਾ ਦਿਨ ਕਿ ਸਵੇਦਾ ਇੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਸੀਓ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਸੀਓ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਚੀਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਉਹ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸੁੰਗਲ ਅਖਨੂਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਖਣ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੋਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਰਵਿੰਦਰ ਸਲਗੋਤਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਭੇਜਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਹੋਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਵੀਰ ਨਾਰੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਦੂਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਨਾਰੀ ਆਖਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੇ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਔਰ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਕਾਲੀਦਾਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰਬਨੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮਸਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਏ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਵਿਕਾ ਦੇਣ। ਕਾਲੀਦਾਰ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਹੋਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ तमाम ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਫੌਜ ਜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵਾਲੇ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਖੜੋਤੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਕੰਧੇ ਕਨੇ ਕੰਧਾ ਮਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕਨੇ ਖੜੋਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੀਦਾਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰਬਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਹੋਰੇ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਰਿੰਦੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਦੇਣ ਔਰ ਫੌਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਕੋਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ BMO ਹੈ, BDO ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਗ, AW ਹੋਗ ਜਿਹੜਾ PWD ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ PHE ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, BMO ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ BDO ਮੈਡਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨਾ ਕਰੋ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਐਮਐਲਏ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕन्नै ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਕੀ ਚੌਰਾ ਮੈਰਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ तमाम बाकी ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਤੇ रूबरू ਗੱਲ होई, लोगों के ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ कोलम जिला अपने इलाके चो टूर कर देन या कोई जनता दरबार लगा देन, तो उनके कन्नै अधिकारी कन्नै जिला गलबात होंदी है तो वो अच्छा होंदा है, लोकें च भी एक अच्छा संकेत जांदा कि सरकार अच्छा काम करा दी है। फिलहाल साढ़े कोल अज ये 3-4 मुद्दे हैं। कल ऐतवार कल असें मिलना नहीं तुसें, तो सोमवार भी तुसें मिलना है। मैं चाहना कि तुम खबर के उपर कैप्शन है वो अपने फोटो वीडियो तुम भेजो, ताकि जो प्रोग्राम है ये दूर दूर तक पुजे, लोग सारे देखन, और ज्यादा को ज्यादा शेयर करा करो इसी प्रोग्राम की, ताकि ग्राए पिंडे भी ये प्रोग्राम पुजे। तुंदा मता मता धन्यवाद।